जुगो जुग अटल शब्द सतगुरु धन धन गुरु ग्रंथ साहिब जी। गुरु पातशाह जी की अपर अपार बख्शिश सवेर समय सत्संगत का समा असी मान पा रहे हैं। वडभागता है गुरु हजूर हाजिर हो पाए हैं या टैलीविजन ਦੀਆਂ ਸਕਰੀਨਾਂ ਰਾਹੀਂ दूर दराज ਕਰਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਆਭਾ ਨੂੰ ਮਾਣ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਜੇ ਹੁਣੇ ਅੱਜ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਪਾਵਨ ਗੁਰਬਚਨ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੁਹਰਾ ਕੇ ਸਰਵਨ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਗਲੇਰੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਗੁਰਵਾਕਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। आओ मर्यादित ढंग दे नाल विचार का आगाज करिए। सब तो पहला फतेह की सांझ करनी जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। अज दा है गुरु हुक्म सूही की वार महल तीजे की उसका हिस्सा है। उसकी आखिरी पौड़ी तो नाल लगते दो श्लोक ने। सूही की वार महल तीजे की जिवें बयान होया गुरु अमरदास महाराज द्वारा उचारण कीतियां गईयां पौड़ियां ने। श्लोक गुरु अंगद साहब द्वारा उचारण किया गया है दूसरे पातशाह द्वारा। बचन है श्लोक महला दूजा। किस ही कोई कोय मंझ निमाणी एक तू क्यों ना मरीजै रोए जान लग चित ना आवही। किस ही कोई कोय मंझ निमाणी एक तू। मनुख अपने जीवन विच किसी ना किसी नूं ते समर्पित हुंदा आ। वो एक विचारधारा भी हुंदी है, एक जीवन जीण दा ढंग तरीका भी हुंदा आ। कोई साडा आइडियल, कोई साडा नायक, कोई साडा हीरो, कोई साडा रोल मॉडल भी हुंदा आ। सो नूं समर्पित हो के बंदा अपने जीवन नूं किसी ना किसी ढंग नाल जींदा आ। बाणी एहसास करती है कि जे रोल मॉडल ही अडॉप्ट करना आ, जे कोई जीवन जाच ही बंदे ने अख्तियार करनी है, जे कोई विचारधारा ही बंदे ने जीवन विच अपनानी है, तो क्यों ना सब तो सुपीरियर नूं हथ पाया जाए, सब तो वधिया नूं। बचन असीं पढ़ते हैं जेठ जुड़न दा लोड़ी है जिस अग्गै सब दिवन। सब तो श्रेष्ठ नूं पकड़ उहदे अगे निव जा, उहदे अगे लिफ जा। जिहदे नाल हर कोई जुड़ना चाहुंदा, हर कोई अपने आप नूं जोड़ना चाहुंदा। अकाल पुरख वाहिगुरू। सूफियां दे असीं कई वारी रंग पढ़ते हैं, वो अपने आप नाल बात करदे हैं, एक कलावत करदे, वो कहिंदे कि मना तू क्यों भटकदा है सज्जे खब्बे। जे वाकया च जे किसी नाल कोई सांझ पाउणी आ तो फिर मेरी गल क्यों नहीं मन लैंदा। अकल मन नूं कह रही है। बाणी च अक्सर इस किस्म के तुसीं वरताओ देखदे होए उहदे रिफ्लैक्शन विचों चीज़ां कई वारी आउंदियां ने। क्योंकि महाराज किते बाणी च बयान करदे आ, भजन साहब भी पढ़दे आ, आनंद पिया मेरी माए। मत नाल गल हो रही है, मन मत नूं कह रहा कुछ, किते मत मन नूं कह रही है। बाबा कबीर तक शब्द पढ़ते हैं, वो कहते कि कहो कबीर प्रगट भई खेड लेले को चूंगा नित भेड़। कहते खेड समझ आ गई, मतलब है भी गड़बड़ कित्थे है। जिवें कोई किसी की सेहत खराब होए या कोई किसी नूं हैल्थ इशू होण या कोई किसी किस्म का फाइनैंशियल इशू चल रहा होए या सपोज करो कोई किसी का कोई अपलाइंसिस कोई गड्डी को खराब हो जाए तो समझ ना आवे, तो अखीर बंदे की एफर्ट तो बाद पता लग जाए भी ओ इत्थे इशू हैगा, आ ट्रबल मेकर है, इत्थे प्रॉब्लम है, या जिहड़ी वायरिंग हुई आ तार जिहड़ी ठीक नहीं लगी इस रूप दे विच। बाबा कबीर जी कहते कि हुण ना वो खेड समझ आ गई। कहते कहो कबीर
प्रगट भई खेड, लेले को चूंगा नित भेड़। लेला मानिया ते भेड़, भेड़ मां है मत। ते उहदे च होना ते ये चाहिदा है कि भेड़ अगवाई करे ते लेला पिछे लगे। ते हो उल्टा रहा भी लेला अगे लगाया ते मत पिछे लगी है, मन अगवाई कर रहा है। ते मन दे विच मोस्टली बुराइयां ने, बदी है, अजीब तरह के डर, भै, लालच, स्वार्थ, ये सब चीज़ां ने। मत उन्होंने जस्टिफाई करदे ही उम्र कढ़ दिंदी है। मन का प्रभाव कबूल के ये मुकाबलतन जे मत सही रूप में जी सेध दे तो मन उहदे पिछ लग हो जाए तो बात बन आवे। इस तरीके की बात सूफियां दे मैं और रंग नूं बयान करन लगा सीगा। वो कहिंदे अपने मन नाल गल हो रही है तो अपने मन नूं मत ये कह रही है कि जे तू साडे आखे लगे तेनों तख्त बिठावांगे। मना तू मिट्टी च क्यों रुल रहा है, क्यों वकारां दी दुनिया च रुल रहा है, क्यों अपने आप नूं खाक दे हवाले करके बैठा है। बाबा कबीर जी दा बचन पढ़ते हैं, मम्मा मन स्यों काज है, मन साधे सिद्ध होए, मन ही मन स्यों कहे कबीरा, मन सा मिल्या ना कोई। एह मन शक्ति, एह मन सीयो, एह मन पंच तत्व को जियो, एह मन ले जो उन मन रह, तीन लोक की बातें कह। मना तो अपना वजूद क्यों नहीं पछाणदा। किते बाणी है कहती, मन तू जोत स्वरूप है, अपना मूल पछाण। क्या तू क्यों पंच तत्व इस तन दे रसां च गवाच गया। तेनों हर वक्त कुछ खाण, कुछ वेखण, कुछ भोगण तो ही फुरसत नहीं हैगी। ये तो तन का मसला सीगा, मना तू क्यों गवाच गया दे विच, तेनों तो बाहर आ जाना चाहिए। तो तेरी प्रवास तो बड़ी लम्मी है, बड़ी उच्ची है, बड़ी उडारी उच्ची होनी चाहिए तेरी ते। पर यह है कि मन उत्थे गवाच गया, पंच तत्व को जियो बन के रह गया। खैर उस आलम का बचन वो कहता, जे तू साडे आखे लगे तेनू तख्त बिठावांगे, जिसनों सारा आलम ढूंढे तेनों आण मिलावांगे। जिन्हों सारी अलमियत लभ रही है, सारा आलम लभ रहा रब। मना जे तेरी मुलाकात उहदे नाल ही करा दी है ते मत कह रही है। सच ये है, बाबा कबीर जी तक बचन होर लै लेने आ, किसे ही कोई कोई आपो अपने लोगों ने आइडियल बनाए ने, आपो अपनी विचारधारा बनाई, आपो अपनी वे ऑफ लाइफ बनाई है। तो मोस्टली मिथ्या तीन चीज़ों की तीन जगह तो साड़ी जी है असी रहने आ, या मिथ्या जी रियल नहीं गी, बिल्कुल ही रियल नहीं गी। बस जिवें अजकल वर्चुअल रियलिटी की गल की जाती है, मिथ्या आ, मिथी गई चीज़ है। दूसरी होंदी है फॉर ए टाइम बीइंग रियलिटी, जिन्हों कह लो कि सिचुएशनल रियलिटी, जिस असी संसार देखते हैं। ये भी सदा नहीं है, यदी भी जी जात आ वो अनसर्टनटी है, किसी समय भी बदल सकती है। ये जे बहुत गवाच जाएगा बंदे तो तंग होएगा। इस करके बाणी ने कहा, जैसे जलते बुध बुधा उपजय बिन सै नीत, जग रचना तैसे रची कहो नानक सुन मीत। नानक ये कह रहे हो मेरे मेहता गल सुनी ध्यान दे नाल, ये पानी की झग तो बिना होर कुछ नहीं गा, बुध बुधाई है मथे ये तू बहुत गवाच जाए तो अल्टीमेटली इन्हें ना बनद्या देर लगनी ना टुटद्या देर लगनी। फिर एक तीसरी है अल्टीमेट रियलिटी, अकीदी हकीकत, जो ना जमदी ना मरदी, हर वक्त कायम दायम आ। वो जिहड़ा जन्म मरण ते रहत नारायण, उहदे नाल क्या सुरत नूं जोड़ना है तो उत्थे लैके जाना है अपने आप नूं। ये साडा असल आइडियल हो जाए। बाबा कबीर जी का बचन कहन लगा सीगा, आइडियल की होए। वो कहते कि सोचिया मैं आइडियल मैं ये विचारधारा अडॉप्ट कर लेना वा कि कबीर रोड़ा होए रहो बाटका तजमन का अभिमान। भी थोड़ी हंकार दे विच रह के आले दुआले तू अपने आप नूं तोड़ के रखदा आ, दूर रखदा आ, अपने आप नूं बड़ी तोप समझदा आ, दूजियां नूं बड़ा नीवा समझदा आ। जिन्होंने बाबा कबीर जी ने कहा सीगा, आपस को दीर्घ कर जाना है और उनको लगामात। भी मैं तो पूरा बिल्कुल बाकी तो मैं लगामात रही नहीं, इन्होंने की पता है। मैं
ਮੇਰੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੇ ਕੌਣ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਪਏਗਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਘਟਾ ਕੇ ਤੇ ਐਵੇਂ ਦੀ ਹਸਤੀ ਬਣਾ ਲੈਣੀ ਜਿਵੇਂ ਰਸਤੇ ਦਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਰੋੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਠੋਕਰ ਮਾਰੇ ਸੱਜੇ ਹੋ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਠੋਕਰ ਮਾਰੇ ਖੱਬੇ ਹੋ ਜਾਏ, ਬਹੁਤਾ ਵਜੂਦ ਨਹੀਂ ਆਪਣਾ ਰੱਖਣਾ ਨਾ। ਕਬੀਰ ਰੋੜਾ ਹੋਏ ਰਹੋ ਬਾਟ ਕਾ ਤਜ ਮਨ ਕਾ ਅਭਿਮਾਨ, ਐਸਾ ਕੋਈ ਦਾਸ ਹੋਏ ਤਾਹੇ ਮਿਲੇ ਭਗਵਾਨ। ਭਗਵਾਨ ਤੱਕ ਰਸਾਈ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਆਈਡੀਅਲ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਫਿਰ ਆਈਡੀਅਲ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਆਈਡੀਅਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਬੀਰ ਰੋੜਾ ਹੁਆ ਤੋ ਕਿਆ ਹੁਆ, ਪੰਥੀ ਕੋ ਦੁੱਖ ਦੇ। ਆਉਣ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਰਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੇਗਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਠੋਕਰ ਲੱਗੇਗੀ, ਕੋਈ ਪੈਰ ਹੇਠ ਆ ਕੇ ਚੋਟ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੇਗਾ ਨਾ। ਬੜੇ ਸਾਧੂ ਬਿਰਤੀ ਲੋਕ ਵੀ, ਬੜੇ ਸੰਤ ਬਿਰਤੀ ਲੋਕ ਵੀ ਦਿਲ ਖਰਾਸ਼ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਇੱਕ ਪਲ ਲਾਉਂਦੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜੱਜ ਕਰਦੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਔਗਣ ਨੂੰ ਜਿਤਾ ਕੇ ਨੀਵਾਂ ਜਤਾਉਣ ਦੀ ਟਰਾਈ ਕਰਦੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਮਾਜ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਧਾਰਮਿਕ ਬੰਦਾ ਗੈਰ ਧਰਮੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਭਾਅ ਨਾਲ ਤੋਲਦਾ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਅਹਿਸਾਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਉਸ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਦੁਖਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਦਿਲ ਖਰਾਸ਼ੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਬੀਰ ਰੋੜਾ ਹੁਆ ਤੋ ਕਿਆ ਭਇਆ, ਜੋ ਪੰਥੀ ਕੋ ਦੁੱਖ ਦੇ, ਹਰ ਜਨੇ ਐਸਾ ਚਾਹੀਏ ਜਿਉ ਧਰਣੀ ਮੈਂ ਖੇ। ਰੋੜਾ ਪੀ ਕੇ ਮਿੱਟੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਖੇ, ਜਿਵੇਂ ਡਸਟ ਪਾਊਡਰ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਕਿਆ ਹਰੀ ਦਾ ਜਨ ਤੇ ਐਵੇਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਈਡੀਅਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਪਿਸ ਕੇ ਮਿੱਟੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਵਿਛ ਜਾਏ ਬਿਲਕੁਲ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਲੀਮੀ, ਨਿਮਰਤਾ, ਇਹਦਾ ਪੱਲਾ ਪਕੜ ਲਏ ਪੱਕੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਜੀਏ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇੰਡੀਡ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜੀ ਬੰਦਾ ਵਿਨਿਮਰ ਹੈ, ਜੋ ਮਰਜੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰ ਦੀ ਮੈਲ ਆ ਉਹ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਮੈਲ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਵੀ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸੱਟਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਮਿੱਟੀ ਹੈ, ਉਹ ਜੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਉੱਡਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤਨ ਤੇ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਤੇ ਮੈਲਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਮੈਟਾਫੋਰ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਅੱਗੇ ਤੋਰਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਬੀਰ ਖੇ ਹੁਆ ਤੋ ਕਿਆ ਭਇਆ, ਜੋ ਉੱਡ ਲਾਗੈ ਅੰਗ। ਮਿੱਟੀ ਬਣ ਕੇ ਵੀ ਕੀ ਖਟਿਆ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੰਗ ਜੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਲ ਬਣ ਗਈ ਤੇ ਮਿੱਟੀ। ਕਿਆ ਕਬੀਰ ਖੇ ਹੁਆ ਤੋ ਕਿਆ ਭਇਆ, ਜੋ ਉੱਡ ਲਾਗੈ ਅੰਗ। ਹਰਜਨ ਐਸਾ ਚਾਹੀਏ ਜੋ ਪਾਣੀ ਸਰਬੰਗ। ਹਰੀ ਦਾ ਜਨ ਤੇ ਐਸਾ ਹੋਏ ਜੋ ਖੇ ਲਾਏ ਨਾ, ਮਿੱਟੀ ਲਾਏ ਨਾ, ਖੇ ਉਡਾਏ ਨਾ, ਮੈਲ ਨਾ ਬਣੇ, ਬਲਕਿ ਮੈਲ ਧੋਏ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਏ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਏ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਿਰਮਲ ਕਰੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਠੰਡਕ ਸ਼ੀਤਲਤਾ ਪਹੁੰਚਾਏ। ਹਰੀ ਦਾ ਜਨ ਐਸਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਆ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੈਲ ਰਹਿਤ ਕਰਦਾ ਆ, ਸ਼ੀਤਲਤਾ ਦਿੰਦਾ ਆ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਿੰਦਾ ਆ। ਪਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਇੱਕ ਕਮੀ ਵੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਾਹਰ ਦਾ ਅਸਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਬੂਲਦਾ ਆ। ਕਿਵੇਂ ਕਬੂਲਦਾ? ਜੇ ਕਿਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਠੰਡੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰੱਖ ਦਿਓਗੇ ਤਾਂ ਜੰਮ ਜਾਏਗਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਿਥਿਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਬਹੁਤ ਗਰਮ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰੱਖ ਦਿਓਗੇ ਤਾਂ ਉਬਲ ਜਾਏਗਾ ਨਾ। ਹਰੀ ਦਾ ਜਨ ਐਸਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਇਸ ਹਾਲਤ 'ਚ ਹੋਏ ਕਿ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਜੈਸਾ ਮਰਜੀ ਹਾਲਾਤ ਹੋਣ, ਮੌਸਮ ਹੋਏ, ਜੈਸੇ ਮਰਜੀ ਸਮਾਂ ਹੋਏ, ਇੱਕ ਰੂਪਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ। ਨਾ ਠੰਡ ਦਾ ਅਸਰ ਕਬੂਲੇ, ਨਾ ਗਰਮੀ ਦਾ ਅਸਰ ਕਬੂਲੇ। ਮੌਲਿਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਇਹ ਆ, ਜੀਵਨ ਦਾ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ, ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਸਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਆਫ ਮਾਈਂਡ ਆ, ਇਹ ਬੜੀ ਸਟੇਟ ਫਾਰਵਰਡ ਤੇ ਸਿੱਧੀ ਰਹੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੱਧੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲੇ। ਬਚਨੇ ਆਇਆ ਪਾਣੀ ਹੁਆ ਤੋ ਕਿਆ ਭਇਆ, ਜੋ ਸੀਰਾ ਤਾਤਾ ਹੋਏ। ਹਰ ਜਨ ਐਸਾ ਚਾਹੀਏ ਜੈਸਾ ਹਰ ਹੀ ਹੋਏ। ਹਰੀ ਦਾ ਜਨ ਹਰੀ ਵਰਗਾ ਹੀ ਹੋਏ, ਰੱਬ ਵਰਗਾ ਹੀ ਹੋਏ। ਆਈਡੀਅਲ ਤੇ ਇਹ ਹੋਏ। ਜੇ ਆਈਡੀਅਲ ਅਪਣਾਉਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਜੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਅਪਣਾਉਣੀ ਹੈ, ਜੇ ਜੀਵਨ ਜਾਚ ਸਿੱਖਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਿੱਖੀਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਕੀ ਸਿੱਖਾਂਗੇ? ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਆਹ ਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਕੱਲਾ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ, ਜੀਵਨ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਰਿਫਲੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਆਏ, ਜਦੋਂ ਆਏ ਤੇ ਬਸ ਕੰਪਲੀਟ ਡੈਡੀਕੇਸ਼ਨ, ਸਮੁੱਚਾ ਸਮਰਪਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਐਸਾ ਸਮਰਪਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਖਾਣ ਪਾਣ, ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ, ਜੀਣ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖੀ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਆਸ਼ੇ ਮੁਤਾਬਕ ਟਲ ਗਏ। ਟਲਦਿਆਂ ਟਲਦਿਆਂ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਾਮਕਰਨ ਹੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਲੈਣਾ ਨਾਮ ਸੀਗਾ, ਕਿਆ ਨਾਮ। ਅਸਲ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਤੈਨੂੰ
ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਆ, ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਮੇਰਾ ਹੀ ਰੂਪ ਹੋ ਗਿਆ ਤੂੰ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੈਨੂੰ ਲਹਿਣਾ ਨਾ ਹੁਣ ਸੋਭਦਾ ਨਹੀਂ, ਤੈਨੂੰ ਨਾ ਸੋਭਦਾ ਅੰਗਤ, ਮੇਰਾ ਅੰਗ ਹੋ ਗਿਆ ਤੂੰ, ਮੇਰਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੇਰਾ ਰੂਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਅਕਾਲ ਰੂਪ, ਦੂਜਾ ਰਬਾਬੀ ਮਰਦਾਨਾ। ਇੱਥੇ ਉਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਅਕਾਲ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ ਤੇ ਬਾਬੇ ਦਾ ਰੂਪ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅੰਗਤ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਆਈਡੀਅਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਲੈ ਆਂਦਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜੋ ਕਿਹਾ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਮਤਲਬ ਇਤਨਾ ਇੰਟਲੈਕਚੁਅਲ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ, ਇਤਨੀ ਬੌਧਿਕ क्षमता ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ, ਜਿਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਬਾਨ ਨੂੰ ਤਰਾਸ਼ਿਆ, ਲੈਂਗੁਇਸਟਿਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਮੁਖੀ ਅੱਖਰਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਬਣਤਰ ਹੈ, ਸਭ ਲੰਡਿਆਂ ਤੋਂ ਤੇ ਪ੍ਰਾਕਿਰਤ ਤੋਂ ਇਹਨੂੰ ਮੋਡੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਕੰਪਲੀਟ ਸਮੁੱਚੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਸੰਪੂਰਨ ਭਾਖਾ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਫਿਰ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਮੁਹਾਜ ਵਿੱਢਿਆ ਸਿੱਖੀ ਦਾ। ਆਪ ਦੇਖੋ, ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ 3 ਬੇਸਿਕ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਮਹੱਲ ਖੜਾ ਹੋਇਆ। ਕਿਰਤ ਕਰਨੀ, ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਤੇ ਵੰਡ ਛਕਣਾ। ਕਿਰਤ ਕਰਨੀ, ਕਿਰਤ ਤੋਂ ਰਿਫਲੈਕਟ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਨਗਰ ਵਸਾਇਆ ਕਰਤਾਰਪੁਰ, ਜਿਸ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਆਪ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰੋਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਪਿੱਛੇ ਕਿਰਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲਿਆ, ਇੰਨਾ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਹੈ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਾਈਡ ਤੱਕ ਵੀ ਗਿਆ ਉਸ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤੀ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ। ਮੰਡੀਆਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਬਿਹਾਰ, ਝਾਰਖੰਡ, ਉੜੀਸਾ, ਬੰਗਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਜ਼ੀਰੋ ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਆਪ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਸ਼ਹਿਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆ, ਉਹ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਲਾਂਭੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਸਟੋਨ ਏਜ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਓਗੇ ਆਲਮੋਸਟ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹਾਲਤ। ਇਹਦੇ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਇਲਾਕਾ, ਮਤਲਬ ਬਹੁਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਇਲਾਕਾ ਨਹੀਂਗਾ, ਪੰਜਾਬ ਮੇਨ ਕਰਕੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਗਿਰਦੇ ਰਵਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ, ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਵੀ ਹੈ, ਮੰਡੀਆਂ ਵੀ ਨੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਆ। ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਆ ਆਪਣੀ ਖੇਤੀ ਬਾਰੇ, ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ, ਤੇ ਇਸ ਸਾਰੇ ਰੂਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਅਹਿਸਾਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ। ਜੇ ਕੋਈ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਬਣਦਾ, ਕੁਝ ਬਣਦਾ, ਪੂਰੇ ਖਿੱਤੇ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਹੈ ਸਮਝ ਹੈ। ਸਮਝ ਕਾਹਦੀ ਹੈ? ਕਿਰਤ ਦੀ। ਕਿਰਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ, ਜੇ ਮੈਂ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਤੇ ਕੋਈ ਡਾਕਾ ਨਾ ਮਾਰੇ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁੜਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਸਿਖਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਜੋ ਲੋਕ ਮਜ਼ਾਰੇ ਸੀ, ਮੋਰਿਸੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਫਿਊਡਲ ਸਿਸਟਮ ਸੀ, ਜ਼ਗੀਰਦਾਰੀ ਮਾਡਲ ਸੀਗਾ। ਜ਼ਗੀਰਦਾਰੀ ਮਾਡਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੀਗੀ। ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮਾਲਕ ਜ਼ਗੀਰਦਾਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਲੋਕ ਉਹਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਮਜ਼ਾਰੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਬੋਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਮੀਨ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹਾਰਵੈਸਟਿੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਦੇ ਸੀਗੇ ਜਗੀਰਦਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਬੋਲ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਜਗੀਰਦਾਰ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਲੈ ਕੇ ਗੱਡੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਜੋਗਾ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਗੱਡੇ ਲੱਦ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਬਹੁਤੀ ਵਾਰ ਤੇ ਵੀ ਹੋਣਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਸਾਰਾ ਮੈਂ ਲੈ ਜਾਣਾ, ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਟੋਰੇਜ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਲੋੜ ਹੋਏਗੀ, ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹੀਨੇ ਦਾ 2 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਅਨਾਜ ਜਦੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਹਵੇਲੀ ਆ ਜਾਓ, ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਅਨਾਜ ਪਾ ਕੇ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਰੀ ਬੰਤਰ ਤੋੜੀ ਤੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਲੈਵਲ ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਏ, ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਹੀ ਤੋੜਤੀ ਸਾਰੇ ਦੀ ਸਾਰੀ। ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਫਿਊਡਲ ਸਿਸਟਮ ਤੋੜ ਕੇ, ਜਿਹੜਾ ਹਲ ਵਾਹਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਖੇਤੀ ਹਰਿਆ, ਉਹੀ ਖੇਤੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਉਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ। ਤੇ ਇਹਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਬਿਲਕੁਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਮਾਡਲ ਲਿਆਂਦਾ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ। ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਜਿਹਨੇ ਕਿਰਤ ਕਰਨੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਆਓ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਬਾਬਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮੁਜਾਰੇ ਵਸਾ ਰਹੇ ਹੋ ਨਵੇਂ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਮੁਜਾਰੇ ਨਹੀਂ ਵਸਾ ਰਹੇ, ਕਿਰਤੀ ਵਸਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ, ਤੁਸੀਂ ਮੁਜਾਰੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹ ਰਹੇ। ਮੋਰਿਸੀ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਲੀਜ਼ 'ਤੇ, ਵੀ ਇਕੱਠਾ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈ ਲਿਆ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ।
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਬਿਗਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੌਕਰ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ ਵੀ ਖੇਤੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ ਤੇ ਨੌਕਰ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ, ਕਿਰਤੀ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿਰਤੀ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਕਿਰਤ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਆਪ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਬਣਾਉਣਾ, ਆਪ ਹੀ ਬੀਜਣਾ, ਆਪ ਹੀ ਖਾਣਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ। ਆਪੇ ਬੀਜ ਆਪੇ ਹੀ ਖਾ, ਸਿਰਫ ਇਹ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਉਪਦੇਸ਼ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਾਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਨਾ ਆਵੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਖੋਏਗਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੁੱਟੇਗਾ। ਜੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੁੜ ਕੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਸਪਰ ਪਿਕਚਰ ਲਿਆਂਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਵੱਡਾ ਇਹ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਰੈਵਨਿਊ ਸਿਸਟਮ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਓਵਰਹਾਲ ਕਰਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਨਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ। ਉਹ ਲੁੱਟ ਦਾ ਮਾਡਲ ਛੱਡ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਦਾ ਇੱਕ ਵੈਲਫੇਅਰ ਮਾਡਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਸ ਖਿੱਤੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਸਪਰ ਪਿਕਚਰ ਬਣੀ, ਉਸ ਪ੍ਰੋਸਪਰ ਪਿਕਚਰ ਦਾ ਅਸੀਂ ਰੰਗ ਦੇਖਿਆ। ਫਿਰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਵੀ ਸੋਨੇ ਦੇ ਪੱਤਰੇ ਲੱਗ ਗਏ ਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਰੁਮਕਤਾ ਬਦਲ ਗਈ ਸਾਰੇ ਦੀ ਸਾਰੇ। ਖੈਰ, ਜਿਹੜੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਸੀਗਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਤ ਕਰਨੀ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਹਲ ਵਾਹੁੰਦੇ ਆਪ ਫਸਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੀਜਦੇ, ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ, ਦੱਸਦੇ ਭਾਈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਅਖਾਣ ਬਣਾਇਆ ਨਾ ਵੀ ਦੱਬ ਕੇ ਵਾਹ ਤੇ ਰੱਜ ਕੇ ਖਾ। ਮੇਨ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਲੁੱਟ ਕਰਨ ਵਾਲਾ? ਤੂੰ ਹੀ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਆਟੋਨਮੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਿਖਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਖੈਰ, ਦੂਸਰਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸੀਗਾ ਨਾਮ ਜਪਣਾ। ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਇੱਕ ਵਿਦਿਅਕ ਪਰਿਪੇਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲੈ ਆਉਣਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਢੋਰਾ ਨਾ ਬਣਾ ਸਕੇ, ਮੂਰਖ ਨਾ ਬਣਾ ਸਕੇ। ਭੁਚਾਲ ਆਇਆ, ਭੂਕੰਪ, ਅਰਥਕੁਏਕ, ਬੰਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਪੁੱਛਦਾ ਫਿਰ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਸੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ, ਕਿਸੇ ਦੇਵਤੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕੋਪੀ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਸਮਝ ਹੋਏ, ਤੇ ਸਮਝ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏ? ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ? ਧੌਲ ਧਰਮ ਦਇਆ ਕਾਪੂਤ ਸੰਤੋਖ ਥਾਪ ਰੱਖਿਆ ਜਿਨ ਸੂਤ। ਕਹਿੰਦੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਇੱਕ ਬਲਦ ਨੇ ਚੁੱਕੀ ਆਪਣੇ ਸਿੰਘ ਤੇ, ਜਦੋਂ ਥੱਕ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਸਿੰਘ ਬਦਲਦਾ, ਧਰਤੀ ਹਿੱਲਦੀ, ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਨਿਕਲੇਗਾ ਬੰਦਾ? ਇੱਕ ਸੁਪਰਫਿਸ਼ੀਅਲ ਜਾਂ ਸੁਪਰਸਟੀਸ਼ੀਅਸ ਬਿਲੀਵ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਗਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਮਝ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਉਹ ਗਿਆਨ ਤੇ ਸਮਝ ਅੱਖਰਾਂ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਾਲਾ ਅੱਖਰ ਭੈਂਸ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅੱਖਰ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਲਾਈਟਡ ਕੀਤਾ, ਰੋਸ਼ਨ ਦਿਮਾਗ ਕੀਤਾ, ਵਿਦਿਆ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਤਾਲੀਮ ਸੀਗੀ ਉਹਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਰੋਸ਼ਨ ਦਿਮਾਗ ਕੀਤੇ। ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਿਰਦੇ ਰਵਾਂਚ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ, ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੂਰਖ ਨਾ ਬਣਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਨਾਮ ਦੀ ਧਾਰਾ ਦਾ ਸਹੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਵਰਜਨ ਲਿਆਇਆ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ। ਐਸੀ ਹਸਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਇਤਨਾ ਕੈਲੀਬਰ ਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਆਏ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਅਹਿਸਾਸੀ, ਪਤਾ ਇਹ ਲੱਗਾ ਬਸ ਗੁਰੂ ਦਾ ਰੂਪ ਹੀ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਆਈਡੀਅਲ ਮਿਥਿਆ ਹੋਏ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੋਏ, ਆਪਣੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ, ਆਪਣਾ ਆਈਡੀਅਲ, ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਬਸ, ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ 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 ਕਰਮਨ ਮੋਰ, ਗੁਰੂ ਬਿਨਾ ਮੈਂ ਨਾ ਹੀ ਹੋਰ। ਆਪਣਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਸੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਬਚਨ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਖਿਆਲਾਂ ਨੂੰ ਬਾਣੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ਕਿਸ ਹੀ ਕੋਈ ਕੋਏ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੋਏਗਾ, ਆਈਡੀਅਲ ਹੋਏਗਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ। ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੋਚ, ਇਸ ਤੋਂ ਆਈਡੀਅਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕਿਸੇ ਹੀ ਕੋਈ ਕੋਏ ਮੰਝ ਨਿਮਾਣੀ, ਮੰਝ ਮੀਨ ਮੁਝ, ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਮੰਝ ਨਿਮਾਣੀ ਇੱਕ ਤੂੰ, ਇਸ ਅਦਨੀ ਜੀਵਾਤਮਾ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੂੰ ਹੀ ਹੈ। ਤੇਰਾ ਹੀ ਸਹਾਰਾ ਹੈ ਤੇ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਰਿਫਲੈਕਟ ਹੋ ਰਹੇ ਗੁਰੂ ਗਿਆਨ ਦਾ ਹੀ ਸਹਾਰਾ ਹੈ। ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਾ ਮਰੀਜੈ ਰੋਏ ਜਾਨ ਲਗ ਚਿਤ ਨਾ ਆਵਹੀ। ਕਿਉਂ ਨਾ ਮਰੀਜੈ ਰੋਏ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਅਦਰੇਵਾਂ ਹੋਏ, ਜਿਵੇਂ ਆਪ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਇੰਪਲਸਿਵ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਮਤਲਬ ਬੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਬੱਚਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜਿੱਦ ਕਰਦਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮਿਲਣੀ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਰੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਉਹ। ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਐਸਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਤਨਾ ਜਿੱਦਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਮਰ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਨੈਗਿੰਗ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਿਆ ਕਿਉਂ ਨਾ ਮਰੀਜੈ ਰੋਏ ਜਾਨ ਲਗ ਚਿਤ ਨਾ ਆਵਹੀ। ਉਸ ਕਾਦਰ ਨੇ ਆਉਣਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਰੂਪ ਬਾਹਰੋਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਉਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਣ ਕੇ, ਸ਼ਕਲ ਸੂਰਤ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ। ਉਸਨੇ ਆਉਣਾ ਸਾਡੀ ਚਿਤਵਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਚੇਤੇ 'ਚ, ਸਾਡੇ ਅਹਿਸਾਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿਆ ਮਾਲਕ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਤੂੰ ਮੇਰੇ
ਸਾਹਾਂ ਦੇ ਅਹਿਸਾਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਕੇ ਵਸਦਾ, ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਜੀਵਨ ਬੇਮਾਨੀ ਹੈ, ਬੇਅਰਥ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਰੋਂਦਿਆਂ ਗੁਜ਼ਾਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਈ ਰੂਪਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਨਜ਼ਮ ਹੈ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ, ਆਪਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਜਿਹ 'ਚੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲੇ ਅਸਾਂ ਨੂੰ, ਅਸਾਂ ਧਾਗ ਲਵਕੜੀ ਪਾਈ। ਜਦੋਂ ਇੰਨੀ ਕੁ ਪੰਕਤੀ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਛਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਰੱਬ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਲੱਗ ਗਏ ਉਹ ਲੈਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਰੱਬ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਸੂਰਤ ਮਿਥ ਲਈ ਤੁਸੀਂ। ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਸ਼ਕਲ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਬਣ ਕੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹੋ ਤੇ ਗਲਵਕੜੀ ਪਾ ਰਹੇ, ਦਾ ਮਤਲਬ ਰੱਬ ਛੋਟਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਰੱਬ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬਾਹਾਂ 'ਚ ਆ ਗਿਆ। ਰੱਬ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਲ ਸੂਰਤ ਅਸੀਂ ਕੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਤੇ ਚੱਕਰ ਚਿਹਨ ਅਰ ਬਰਨ ਜ਼ਾਤ ਅਰ ਪਾਤ ਨਹਨ ਜਿਹ ਰੂਪ ਰੰਗ ਅਰ ਰੇਖ ਪੇਖ ਕੋ ਕਹਿ ਨਾ ਸਕਤ ਕੇ ਅਚਲ ਮੂਰਤ ਅਨੁਭਵ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਅਮਿਤੋਜ ਕਹੀਜੈ। ਉਹਦੀ ਤੇ ਸ਼ਕਲ ਸੂਰਤ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੇ ਬਾਬਤ ਕਿਆ ਏਕਮ ਏਕੰਕਾਰ ਨਿਰਾਲਾ ਅਮਰ ਅਜੂਨੀ ਜਾਤ ਨਾ ਜਾਲਾ ਅਗਮ ਅਗੋਚਰ ਰੂਪ ਨਾ ਰੇਖਿਆ। ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਰੂਪ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਰੇਖਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੇ ਅਗਮ ਅਗੋਚਰ ਆ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਬਾਹਾਂ 'ਚ ਮਾ ਲਿਆ ਉਸ ਨੂੰ, ਉਹ ਤੇ ਛੋਟਾ ਹੋ ਗਿਆ ਰੱਬ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਪੂਰੀ ਨਜ਼ਮ ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲੇ ਅਸਾਂ ਨੂੰ, ਅਸਾਂ ਧਾਗ ਲਵਕੜੀ ਪਾਈ, ਨਿਰਾ ਨੂਰ ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ ਨਾ ਆਏ, ਸਾਡੀ ਕੰਬਦੀ ਰਹੀ ਕਲਾਈ। ਤੁਸੀਂ ਨੂਰ ਹੀ ਨੂਰ ਹੋ। ਉਸ ਨੂਰ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੀ ਅਸਲ 'ਚ ਸੁਰਤ 'ਚ, ਬੰਦੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੁਰਤਿਆਬਤਾ ਆ ਇਹ ਨੂਰੋ ਨੂਰ ਹੋ ਜਾਏ, ਰੌਸ਼ਨ ਦਿਮਾਗ ਹੋ ਜਾਏ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਜੀਣ ਦਾ ਢੰਗ ਤਰੀਕਾ ਤਸੱਵੁਰ ਬਦਲ ਜਾਏ। ਹੁੰਦਾ ਹੁਣ ਤੇ ਇਹ ਹੈ, ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕਿਤੇ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਸਾਡੇ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਵੀ ਓ ਹੋ ਰੱਬ ਦੀ ਪ੍ਰਕੋਪੀ ਹੈ ਭਾਈ। ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਸੁਰਤ ਉਸ ਰੌਸ਼ਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਜੀਵਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਤਰੀਕੇਕਾਰ ਤਾਂ ਹੀ ਬਦਲ ਜਾਏ। ਦੁੱਖ ਦਾਰੂ ਸੁਖ ਰੋਗ ਪਿਆ, ਇਹ ਇਨਲਾਈਟਮੈਂਟ ਆ, ਇਹ ਹੈ ਉਸ ਨੂਰ ਦਾ ਉਸ ਅਹਿਸਾਸ ਆ ਜਾਣਾ। ਇੱਥੇ ਬਚਨ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਉਸ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦਾ, ਮੇਰੀ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਅੱਖਰ ਦੀ ਨਹੀਂ ਉਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀ। ਕਿਉਂ ਨਾ ਮਰੀਜਾ ਰੋਏ ਜਾਣ ਲੱਗ ਚਿੱਤ ਨਾ ਆਵਹੀ, ਜੇ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਚੇਤੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵਸਦੀ ਮੇਰਾ ਹਰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਬਾਰੇ, ਜੀਵਨ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਪੜਾਵਾਂ ਦੇ ਬਾਬਤ, ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਵੰਗਾਰਾਂ, ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ, ਤਕਲੀਫਾਂ ਜਾਂ ਮੌਕਿਆਂ ਦੇ ਬਾਬਤ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਅਪਰੋਚ ਨਹੀਂ, ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਤੇਰਾ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਉਸ ਰਾਹ ਤੇ ਤੋਰਦਾ ਰਹਾਂ, ਬਲਕਿ ਰੁਦਨ ਕਰਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ, ਜਾਂ ਸੁਖ ਤਾਂ ਸ਼ਹੁਰਾਵਿਓ ਦੁੱਖ ਪੀ ਸੰਭਾਲਿਓਏ, ਜਿਹਦੀ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਾਂ ਸੁਖ ਤਾਂ ਸ਼ਹੁਰਾਵਿਓ, ਸੁਖ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੁ ਦਾ ਰਵਣ ਹੋਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹਾਲਾਤ ਸਾਡੇ ਮੁਤਾਬਕ ਬਹੁਤਾਇਤ ਚੱਲਦੇ ਹੋਣ ਤੇ ਬੰਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਬ ਹੀ ਨਰ ਕਛ ਪਾਏ ਚਲੇ ਨਰ ਘੂਰ ਘੂਰ ਕੇ, ਕੁਛ ਮਿਲ ਜਾਏ ਤੇ ਬੰਦਾ ਫਿਰ ਮੋਢਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਘੂਰਾਂ ਵੱਟ ਕੇ ਤੁਰਦਾ ਵੀ ਲੈ ਮੈਂ ਤੇ ਬੜੀ ਤੋਪ ਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਵੀ ਮਾਟੀ ਕੋ ਪੁੱਤਰਾ ਕੈਸੋ ਨਚਤ ਹੈ, ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਪੁਤਲੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕੀ ਹੈ। ਜਬ ਕਿਛ ਪਾਵੈ ਗਰਬ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਮਿਲ ਜਾਏ ਤੇ ਹੰਕਾਰ ਦੀ ਟੀਸੀ ਤੇ ਜਾ ਬੈਂਦਾ। ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ, ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਵਾਂ। ਤੇ ਕਰਤਾਰੀ ਨਿਯਮ ਆ, ਜੇ ਕੁਝ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਵਿਛੜਦਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੈ। ਜਿਹਨੇ ਜੰਮਣਾ ਹੈ ਉਹਨੇ ਮਰਨਾ ਵੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਸੁੱਖ ਹੈ ਉੱਥੇ ਦੁੱਖ ਵੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਧੁੱਪ ਹੈ ਉੱਥੇ ਛਾਂ ਵੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਦਿਨ ਹੈ ਉੱਥੇ ਰਾਤ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਭੁੱਲ ਜਾਈ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਪੇਰ ਹੀ ਆਉਂਦਾ, ਇਹ ਇਕੱਠਾ ਹੀ ਆਉਂਦਾ। ਉਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਬੰਦਾ, ਇੱਕ ਪਹਿਲੀ ਅਵਸਥਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਬ ਕਿਛ ਪਾਵੈ ਗਰਭ ਕਰਤਾ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਗਈ ਤੋ ਰੋਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਪਾਪੀ ਕਰਮ ਕਮਾਉਂਦੇ ਕਰਦੇ ਹਾਏ ਹਾਏ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਲੇਖਾ ਐਸਾ ਵੀ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮੱਚੀ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਓਹੋ ਹਾਏ ਮਰ ਗਏ ਦੁਹਾਈ ਪਈ ਹੁੰਦੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਹੇ ਕਰਤਾਰ ਤੂੰ ਸੁਰਤ 'ਚ ਆ ਵਸੇ, ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਸਹੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਸੁਰਤ 'ਚ ਆ ਜਾਏ। ਬਚਨ ਆਇਆ, ਜਾਂ ਸੁਖ ਤਾਂ ਸ਼ਹੁਰਾਵਿਓ, ਜੇ ਅਵਸਥਾ ਸੁਖ ਦੀ ਹੋਏ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਰਵਣ ਹੋਏ, ਤੇਰੀ ਯਾਦ ਤੇਰਾ ਅਹਿਸਾਸ ਸੁਰਤ 'ਚ ਰਹੇ, ਦੁੱਖ ਵੀ ਸੰਭਾਲੇ ਹੋਏ। ਤੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਦੁੱਖ ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਤੇਰੀ ਸੰਭਾਲ ਹੋਏ, ਫਿਰ ਵੀ ਤੇਰੇ ਵਾਲੀ ਸੁਰਤ ਜਾਏ, ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਦਿਸੇ ਨਾ।
नानक कह सियाणियां इयों कंत मिलावा होए। ये नानक कह सियाणियां भाव जो असी जीव अपने आप ਨੂੰ बड़े क्लैवर समझते हैं, क्लैवर माइंडेड होने हैं, साडी बात की गई है भी हो अपने आप ਨੂੰ बड़े बौद्धिक रूप ਵਿੱਚ इंटलैक्चुअल समझण वाले आ। गल सुन, नानक कह सियाणियां इयों कंत मिलावा होए। ये तरीका आ कंत दे मिलाप दा। असी बीते गुरु तेग बहादुर साहब जी की बात कर रहे सी, जो नर दुख मैं दुख नहीं मानै, सुख स्नेह रुपै नहीं जाकै, कंचन माटी मानै। जी साहब ने क्या असल प्राप्ति तां ही है, गुर कृपा जह नरको कीनी तें यह जुगत पछानी। जुगत कहते मैथडोलॉजी, तरीका, मैथड। धरती के उत्ते जिउण का एक तरीका मैथड ही है, मैथडोलॉजी सीखनी असी। इत्थे ना दुख तकलीफ जुदा आ, ना सुख, ना माफ किसी रूप दे विच ना माफक आउण वाली चीज़ आ। सब चीज़ों को बंदा आराम नाल जी सकता है। तो गुरु साहब ने आप जियां, भगतां ने जियां, सानू सिखाया, दसिया। अक्सर लोगों ने यह कहा कि जिहड़ा जिवें सरमाया है, दौलत, पैसा, ये बंदे नू मतलब खराब कर दिंदा, बंदे नू बर्बाद कर दिंदा है। नहीं, बाणी दा असीं मुहाज पढ़ते हैं, बाणी कहिंदी है कि गुरमुख जग पाया, जग पाया सब कोई। जिहड़ा गुरु वाले पासे तुरदा वो जग नूं अपने वास च कर लैंदा। किवें वास च कर लैंदा? जे सरमाया आया तो सरमाए नूं गुरु की लोह दे हेठों दी कढ दिंदा। गरीब की रसना गुरु की गोलप, लोड़वंदां दी मदद करदा, लंगर ला दिंदा, परोपकारता दे कारज करदा, चंगे पासे लाउंदा। ये नहीं कि सिर्फ अपनी ही विलासती जिंदगी च वो गवाच के रह जांदा। जे किते दुख आउंदा तो दुख दे समय दे विच भी वो रब दा, गुरु दा पल्ला ना छड्डदा ते अपने जीवन नूं बड़ा समुच के तुरदा। सो ये जिहड़ी चीज़ आ, ये गुरु सिखा दिंदा। इत्थे बचन आया, ये है कंत नूं मिलाप करवाउण वाला तरीका। दुख है, सुख है, बंदा असूलात्मक परिपेख रब दे एहसास तो टुटे ना, इसनूं अपनी सुरत च पा लवे। गुरु अंगद साहब ये बयान करते। अगे पौड़ी है गुरु अमरदास साहब जी दी, हौं क्या सा लाही किरम जंत, वड्डी तेरी वडियाई। गुरबाणी दी जो खासियत आ, गलोरी है, वो कई बारी जो असीं बड़े गौर नाल देखते हैं तो बंदे दियां अखां विचों दे आ जांदियां ने भी हद हो गई। मतलब वी गेट टोटली मिसमराइज। एडी अकल दी, एडी सियाणप दी सब गल करके फिर बाबा जी कहिंदे सच है, ये वडियाई वो आप ही जानदा आ, आपां ते कीड़ियां तो नमिंद कुछ भी नहीं। गुरु अमरदास साहब कहिंदे, हौं क्या सा लाही, मैं की सिफत सलाह करा, की वडियावां उस वडियाउण योग करतार नूं। किरम जंत, मैं तो एक छोटा जिहा कीड़ा आ, किरम आ, मेरी की पाया है। इत्थे हालत यह है, मुजदने वर्गे कखां तो हौले लोग किते कोई भुलेखे दे नाल किते दो गल्लां मूँह चों चंगियां निकल आउण, किते चार अखर कलम तराशी करदा होया बंदा लिख लवे तो बंदा अपने आप नूं बड़ी वड्डी बला ते तोप समझण लग जांदा है कि मैं ते पता नहीं की हो गया। दानिशमंद इस तरह भी कई बार बयान करते भी राह चलदे किते डिगे हुए किसी का कोई समान, कोई पैसा, कोई कीमती चीज़ मिल जाए तो बंदा चक के जेब च पा ले, वो जेब च पाने वाली अमीरी समझण लग जाता कि मैं कुछ प्राप्त कर लिया। हालांकि वो तो किसी का डिग्या सीगा, लभ गया किते, तू जेब च पा लिया, मलकीयत तेरी थोड़ा। जिहड़ा गुणात्मक परिपेख भी है ना, महाराज बयान करते भी जे एक अध करे चंगियाई, मन चित बहुत बफावा है। किते एक दा कोई चंगा कम हो जाए, कोई वड्याउण जो कम हो जाए, मन करके चित करके बिफरदा नहीं थकदा भी ओ हो मैं ते बस की तो की हो गया। सब कहते कदी ਉਹਦੇ बारे भी सोच, इत्थे गुण इतियां चंगियाइयां दे ना पछोता है। इन्ने ही गुण इन्नियां ही वड्याइयां तो दे के पछताउंदा भी नहीं। उस करतार, उस अकाल पुरख वाहिगुरू जिन्होंने साहब ने इस तरह भी क्या वड्डे कियां वड्याइयां किच कहना कहन ना जाए, सो करता कादर करीम दे जियां रिजक संभाहे। किते क्या
वड्डी हूँ वड्डा अपार तेरा मर्तबा, रंग परंगन एक न जापुन करतबा, जियां अंदर जियो सब कुछ जान ला, तू करतार तेरे बारे की कहिए। गुरु अमरदास साहब कहिंदे इतना बेअंत आ, इतना वड्डा आ, मैं तो अपने आप ਨੂੰ किरम के रूप में तेरे सामने रखदा ते यह एहसास दा मालक तेरा तरस ही है। जे कुछ क्या भी ये तू ही कहाया आ, जे कुछ वड्याया भी ये तेरी ही वड्याई है। क्या हाँ क्या साला ही किरम जंत वड्डी तेरी वड्याई, तू अगम दयाल अगम है आप लह मिलाई। बाकी तू अगम है दयाल है तो इतना दयाल तरस करने वाला आ, आप लह मिलाई। जिन्हों तू अपने राह ते तोरना होए आप ही बांह फड़ के तोर लेना आ। इनू साहब ने इस तरह भी किया, जिसै दिखालै वाटड़ी तिसै भुलाए कौन। जिन्हों तू वाटड़ी दिखा दे उन्होंने कौन भुलाएगा। हाँ जिसै भुलाई पंध सिर तिसै दिखावा कौन। जिन्हों तू पंध भुला दे मालक उन्होंने कौन विखाए, तू ही करने वाला आ। अखीर सिखी आशे च अरदास की यह अहमियत है। उस करतार दे रंग नूं देखदे होया मैं इत्थे बड़ी एक लॉन्गिट्यूड स्टडी पढ़ी, मल्टीपल यूनिवर्सिटीज़ के एकेडैमिक डिपार्टमेंट्स ने साइकोलॉजी दे स्टडीज़ कीतियां कि डू वी हैव फ्री विल और एवरीथिंग प्री डिटरमिंड, कि साडे कोल अपनी फ्री विल आ या सारा कुछ प्री डिटरमिंड आ, मतलब जो होना है हो के ही रहना है। इस रूप दे विच जिक्र यह आया कि ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज प्री डिटरमिंड, पहला तो ही सब कुछ तय है। पर फिर कुछ ना कुछ एक्सैप्शनल अपवाद मिलते हैं किते किते। ये अपवाद की ने इहदे बाबत तो कहिंदे कि इट्स हार्ड टू अंडरस्टैंड। फिर इत्थे जाके बंदा स्पिरिचुअल साइड ते आ जाता है। बंदा कहता हाँ वो करतार बड़ा बेअंत आ, जिन्हों साहब ने इस तरह भी बयान किया कि जो करन ते आउंदा आ, खिन मैं अवर खिन मैं अवरा, अचरज चलत तुम्हारे, रूड़ो गूड़ो गहर गंभीरो, ऊंचो अगम अपारे। वो इतना ऊंचा ते अगम आ। खिन में अवर खिन में अवरा, जलते थल कर थलते कूप कूप ते मेर कराई, जिथे जालिया उत्थे थल बना देंदा। इत्थे पिछले 4 साल प्रेजिडेंसी में शख्स रहा ट्रंप, डोनाल्ड ट्रंप, एको चीज ते जोर देंदा रहा, ग्लोबल वार्मिंग इट्स हॉक्स, इट्स जस्ट फेक। दैट सॉर्ट ऑफ वर्ड्स ही वाज यूजिंग ऑल द टाइम। बीते कल जो सेंट्रल अमेरिका दे स्टेट्स विच होया आ, अजे भी हॉक्स आ। मतलब एडे एडे वड्डे वेयर हाउस तिणकिया तरह उड़ा के रख देते। तो ये बाणी ये कह रही है कि तू दे हुक्म नूं देख, यही है जलते थलकर थलते कूप, अचरज चलत तुम्हारे। उहदे कौतका नूं किवें एहसासेगा तू। फिर क्या हुक्म नूं समझ ते उहदे मुताबिक चल। असी धरती के उत्ते मदर नेचर दे कुदरत दे बरखलाफत दे विच एक जिउण दा मॉडल अडॉप्ट कर लिया। साबित सुरतता सिर्फ शरीर दी कायम नहीं रखनी, धरती दी भी कायम रखनी है। जंगल बेले पहाड़ सोमे सब बरकरार रखने। वो सब नुकसाने अज कुदरत इंतकाम ते आई है। जिहड़ा साहब ने कहा ना भी वो अगम दयाल है, तरस करने वाला, पर तरस करके वो समझाता सिखाउंदा सानू। हाँ आप लह मिलाई तो फिर ये भी है, मैं क्या एक्सैप्शनल भी होंदी चीज़। अरदास करे बंदा कई बारी वो आप अपने आप नाल मिला लेंदा। उहदा रूप अकल है, उहदा रूप सियाणप है, उहदा रूप शुभता है, उहदा रूप वड्याई है, उहदा रूप गुण है, उहदा रूप सुख है, उहदा रूप आनंद है, उहदे नाल मिलाप हो जाता। मैं तुझ बिन बेली को नहीं तू अंत सखाई, तो मेरा तेरे तो बिना कोई बेली नहीं गा। अखीर मेरा सखा तू ही है, मैं होर किसी वल की वेखांगा। मंझ ने माणी एक तू, जो तेरी शरणागति तिन लह छड़ाई। जो तेरी शरण आउंदे उन्होंने छड़ा लेंदा। छड़ाउणा किहदे तो है? अपनियां ही वीकनेसिस तो, कमजोरियां तो, अलामतां तो। नानक वे परवाह है तिस
ਤਿਲ ਨਾ ਤਮਾਈ। ਬਾਕੀ ਗੱਲ ਮੁੱਕਦੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ ਨਾ ਜੁੜੀਏ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਤਮਾ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਹਾਂ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਜੁੜ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਉਹਦੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਚਿਤਵਨੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਕਿਉਂ ਨਾ ਮਰੀਜਾ ਰੋਏ ਜਾਣ ਲੱਗ ਚਿੱਤ ਨਾ ਆਵਹੀ। ਇਹ ਜੇ ਤਸੱਵੁਰ ਅਪਣਾ ਲਵਾਂਗੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਤੇ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਸਾਡਾ ਕਲਿਆਣ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਬਾਕੀ ਉਹ ਤੇ ਬੇਪਰਵਾਹ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ, ਇਹਨਾਂ ਆਲਮੀ ਵਾਕਿਆਂ 'ਚੋਂ ਚੰਗੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਮਿਲੇ। ਆਪ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਏ। ਮੁਸਲਸਲ ਵਰੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੁੱਚਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਟਾਫ, ਪ੍ਰਬੰਧ, ਸੰਗਤ ਗੁਰਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੀ ਰਹੀ। ਕਿਰਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਮਾਈ ਭਾਈ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਲਈ। ਅਖੀਰ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਾਹਿਆ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਸਿੱਟਾ ਕਰਤਾਰੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਖੀਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕੀਤਾ ਉਹਦਾ ਫਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਸਾਰੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਸ ਗੋਚਰੇ ਕਰਤਾਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ 2 ਤੋਂ 4 ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਜੋ ਲਗਾਤਾਰ ਵਰੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਰਦਾਸ ਚੱਲੀ, ਉਹਦੀ ਸਮਾਪਨ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕਰਾਂਗੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ 'ਚ ਦਾਤੇ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨਾਲ ਇਸ 'ਤੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰੀਏ। ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।